নিহারিকা, সহেলি আর সংযুক্তা স্যারকে কোনো কোশ্চেন করলে কর তোরা। আমি একটু এই জায়গাটা জানতে চাই যে এখন আমরা ডিসেবল কিন্তু কথাটা বলি না। হ্যাঁ, আমরা বলি ডিফারেন্টলি এবলড, তাই না? অ্যাকচুয়ালি না, টার্মিনোলজিটা শুধু টার্মিনোলজিটা আমরা যেটা ফলো করি সেটা হচ্ছে উই আর নট ডিফারেন্ট, উই আর নট ডিফারেন্টলি এবলড। সো আন্ডার আপনি যদি ইউএনসিআরপিডি পড়েন, ইউএনসিআরপিডি পড়েন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন ইউএনসিআরপিডি একটা এমন ডকুমেন্ট যেটাতে participation of people with disabilities or kind of inclusive way. It was inclusive. Okay, it was made by the person with disabilities with lots of discussion over the board, over the table. And first thing that came up is how we would like to call ourselves, how would you like to refer ourselves. Okay, so that's the first thing that came. So there was a huge debate that what should we call ourselves. So why we did not endorse we are differently able, because we are not different and we are not able. We are just like any other individual, not even normal, any other individual. So we are not different, we are not differently able. We are not special, we are not specially able. We are just, the fact is a fact. We are just the people with disabilities or person with disabilities, which comes with a language which is person first. Person first means that person with disabilities, PWD. We are not telling that person with something something. We are not referring to that. Okay, before person nothing is coming. First coming is a when we are referring, first thing that is used as a word is a person. Person. Not even the is not there. Person with disabilities. Okay, so this has been endorsed by the world and we totally agree to that. And even the Disability Act 2016 has the reference as persons with disabilities. So with your channel, with this interview, I would like to tell people that person with disabilities are not specially able, are not differently able, they are person with disabilities. আপনার জার্নিটা আমাদেরকে আরেকবার যদি বলেন। আমার জার্নিটা, ওকে। I was born 23rd November 1980. I'm going to be 40 tomorrow. So, and in this 40 years of life, first 25 years of life was something which is really different, because I mean, first 25 years, I was not the way that you are seeing me, or you are seeing me to speech, or seeing me to sit up straight. I needed special seat insert, special chair, special computer to, yeah, because the disability that I have is caused by a genetic disorder due to which a particular enzyme is not being secreted in my body. The name of the enzyme, you would resemble that because it's a neurotransmitter, is dopamine. So dopamine is not secreted in my body in a plentiful manner, and that auto mechanism does not work from hypothalamus. Hypothalamus, for other audiences, let me explain. Hypothalamus is a part of brain which is the most inaccessible part, and the scientific community knows only 7 to 8% of function of hypothalamus. So in that case, if we don't know the function,
we won't know the reason. So in that way, my disability was a problem which was not diagnosed, which could not be diagnosed till very late, till 2005, my disability was diagnosed. And before that, I was brought up in an organization called Indian Institute of Cerebral Palsy, IICP. IICP is an organization which since last 46 years is working with people with disabilities. It has a school, and in that school I obtained my education, but mind it, I could not appear for any examination because a non-speaking person could not appear for any examination during those days. And during my time of my kind of pre-adolescence time, during the decade of 80, the awareness part about disability was obviously horrible. So I can say a funny incident or two. I would sit on the wheelchair in the bus stand for waiting for the school bus alongside my mother. And people would often come and ask my mother, can't he walk? হাঁটতে পারে না? আরে wheelchair বসে আছি তো হাঁটতে পারি না তো সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ বাবা. Then that started this psyche that I have developed. যে আমরা যতক্ষণ না অন্যদের vulnerability গুলো জানবো, unless we start to understand other people's vulnerability, till that time we won't be able to put inclusion in the forefront of the society, because people will be vulnerable. People will not be able to accept. It's not their issue. It's not their fault. No way it's their fault. It's the problem, not fault. It's the challenge that we face in everyday life. একটা যেরকম একটা আগে আমরা কি দেখতাম, কাগজে লেখা থাকতো যেখানে পাত্র চাই পাত্রী চাই, সেটা হচ্ছে পাত্রের একটা থাকতো একটা ড্রাফটেড, যেরকম আমরা একটা ড্রাফট তৈরি করে দিই, আমি আবার জয়েন করে যাচ্ছি এখানেতে, একটা ড্রাফট কোড থাকতো। সেই ড্রাফটটা হচ্ছে যে আমরা সেই এত টাকা আর্ন করতে হবে, গভর্নমেন্ট চাকরিওয়ালা হতে হবে, পরিবার ভালো হতে হবে, এটা থাকতো। আর মেয়েদের জন্য আলাদা ড্রাফট থাকতো, সেটা হচ্ছে ফর্সা হতে হবে, বাড়ির কাজ জানতে হবে, পুজো করা জানতে হবে, এইসব। তো এই স্টিরিওটাইপটা ব্রেক করতে কতটা সময় লেগেছে, এবং এটা এখনো আরবান সেক্টরে লিমিটেড, এখনো কিন্তু এটা রুরাল সেক্টরে পৌঁছয়নি। তো এই যে মিথ গুলোকে ভাঙতে হয়, এগুলো একটা রাতের উপরে আসে না। আমি আমার লাইফ টাইম এক্সপেক্ট করি না যে আমি এটা দেখে যাব যে ইনক্লুশন শুরু হয়েছে, কিন্তু আমি এটা বলতে পারি যে আমি একটা জিনিস ভগবানের কৃপাতে করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি ওই চাকাটাকে রোল করিয়ে দিয়ে যেতে চাই সবার সঙ্গে মিলে, যাতে ওই মুভমেন্ট অফ ইনক্লুশনটা শুরু হয়। আমি যদি এইটুকু করতে পারি সবার সঙ্গে কাজ করে, কারণ আমার একার পক্ষে বা 3 জন 4 জন 5 জনের একার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। One of my favorite characters is Martin Luther King. আর মার্টিন লুথার কিং এর ক্যারেক্টারটা হচ্ছে যে উনি প্রথম পাটা একা বাড়িয়ে তারপরে সাইডে সরে গিয়েছিলেন, এবং তারপরেতে উনি সোসাইটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাই জন্য কিন্তু মেনি হোয়াইট পিপল জয়েন মার্টিন লুথার কিং, হ্যাঁ, যেটা নেলসন ম্যান্ডেলাও করেছিলেন। তো আমরা যদি এই সব সোশ্যাল রিফর্মারদের কতগুলো ভাবি, যারা মডার্ন টাইমসে এসছেন, যারা পোস্ট সেকেন্ড ওয়ার এসছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা যদি অনুপ্রেরণাগুলো নিই, তাহলে তো আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো which is the right strategy to take. কারণটা হচ্ছে উইদাউট প্রপার স্ট্র্যাটেজি, উইদাউট প্রপার অ্যানালিটিক্যাল পলিটিক্যাল মাইন্ড আমরা কিন্তু এই চেঞ্জটা আনতে পারবো না।
আর তারপরেতে আমার যখন এই ফিলোসফি গুলো ডেভেলপ করছি, যখন ছোটবেলার থেকে ডেভেলপ করছি, তখন কিন্তু আমি ডিটোরেট করছি, আমার শরীর খারাপ হচ্ছে। আমার 1.5 বছর বয়স থেকে আমি ডিটোরেশন শুরু হয়েছে, তার আগে আমি হাঁটাচলা করতে পারতাম। একটা সময় এলো যখন 8-9 বছর বয়স, যখন আমি কথাটাও বলতে পারতাম না আর। তো তারপরে কি হলো, কথা বলতে না পারার জন্য আমি নানানভাবে নানান প্রবলেমে ফেস করে আমার অসুবিধেগুলো একের পর এক অসুবিধেগুলো হয়ে সেগুলো আমি কিছুতেই আর মেনটেন করতে পারতাম না, এগোতে পারতাম না। এবং তারপরে কি হলো, আমি দেখতে শুরু করলাম, রিয়েলাইজ করতে শুরু করলাম যে আমি আস্তে আস্তে করে একটা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি। একে তো অ্যাডোলেসেন্স শুরু হচ্ছে, তখন বডিতে নানান রকম হরমোনাল চেঞ্জেস শুরু হচ্ছে। তারপরে তো আমার ফিজিক্যাল ডিটোরেশন একটা ক্যাটালিস্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি যে আমার বয়সী ছেলে মেয়েরা, বন্ধু বান্ধব বলবো না, আমার জীবনে কোনো বন্ধু বান্ধব ছিল না কোনোদিনও, কারণ তো আমার বয়সী ছেলে মেয়েরা সবাই বাইরে যাচ্ছে, খেলছে, তারা ক্লাস 10 এর পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার করছে, পরবর্তীকালে তারা ক্লাস 12 পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার করছে, পরবর্তীকালে তারা নিজেদের গার্লফ্রেন্ডস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিনেমায় যাচ্ছে, বাড়ির বাইরে রাত কাটাচ্ছে। গ্রাজুয়ালি যখন আমার 13 বছর বয়স হলো, তখন ইন্ডিয়া ওপেন আপ দ্য মার্কেট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড। সেখানে একটা বিশাল বড় সোশ্যাল চেঞ্জ দেখতে পেলাম আস্তে আস্তে করে। ইন্ডিয়ার সোসাইটি কেমন করে পাল্টালো আস্তে আস্তে করে, অনেক বেশি মডার্নাইজড হলো। আমি বলবো না যে ওয়েস্টার্নাইজড হয়েছে, মডার্নাইজড হয়েছে। সবকিছুরই খারাপ ভালো আছে, লোকেরা বললে আমি মানবো না। সব খারাপ, সবকিছুরই খারাপ ভালো দুটো দিকই আছে। তারপরেতে ওই মডার্নাইজেশনের মধ্যে দিয়ে আমি আইএসসিপি তে যেতাম, পড়াশোনা করতাম, জানতাম যে কোনোদিনও পরীক্ষা দিতে পারবো না, কতদিন বাঁচবো সেটাও জানতাম না। প্রত্যেক দিন এক একটা করে আমার শরীরের খারাপ হতে হতে এক একটা করে শরীরের পাওয়ার আমার মধ্যে থেকে চলে যেত। তো সেই শরীর থেকে সেই পাওয়ার গুলো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোন একটা দিন নিজের চোখের সামনে দেখলাম আঙুলগুলোকে বেঁকে যেতে, আমার আঙুলের ডিফর্মিটি গুলোকে হতে। কোনো একটা দিন দেখতে পেলাম আমার রিচটা পার্মানেন্টলি বেঁকে গেছে। কোনো একটা দিন দেখতে পেলাম আমার স্পাইনটা পার্মানেন্টলি বিশাল বড় বেঁকে গেছে। These are the things which cause depression to me. আর তার পরবর্তীকালে আমি জীবনেতে 3 বার নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছি। আই ট্রাইড টু কমিট সুইসাইড, কারণ ফিজিক্যাল পেন টলারেট করা যায় কিন্তু মেন্টাল পেন টলারেট করা যায় না। এবং সেগ্রিগেশন ফ্রম দ্য মেইন স্ট্রিম, সেটা সহ্য করা যায় না। আলাদা করে থাকা, আলাদা হয়ে যাওয়া, সেটা is unbearable. That pain, psychological pain, is more unbearable than any other thing. সেই সময়টা I wanted to die. But thank God my father was a doctor. Thank God I had an excellent school. I had an excellent joint family. হ্যাঁ, আমার বড় হওয়ার পেছনে একটা ভালো ইন্ডিয়ান জিনিস আছে যেটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে নেই। সেটা হচ্ছে যে পাওয়ার অফ জয়েন্ট ফ্যামিলি। আমার জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আমি বড় হয়েছি। আমার 21 বছর বয়স পর্যন্ত আমি বড় হয়েছি আমার জেঠু, জেঠিমা, ঠাকুমা, দাদা, দিদির সঙ্গে, জ্যাঠতো দাদা, জ্যাঠতো দিদির সঙ্গে। এবং সেই জয়েন্ট ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের জন্যে I gathered knowledge which at the end helped me to move up and understand people, understand society, understand, because my education was never a formal education. আমার education, আমি বলতে পারি, the length and breadth of the education is more, বা gathering of knowledge is more than education. Education একটা ফিক্সড টার্গেট নিয়ে করা হয়, কিন্তু আমি কোনোদিন সেই ফিক্সড টার্গেটটা নিয়ে এডুকেশন করতে পারিনি। অ্যান্ড এখন আমি রিয়েলাইজ করি হাউ ফরচুনেট আই অ্যাম ফর দ্যাট। যখন আমি দেখি যে যারা সুপার স্পেশালাইজেশনে যাচ্ছে তারা বেসিকটা ভুলে যাচ্ছে, তখন আমার নিজের খুব কষ্ট হয় যে বেসিকটা কি করে ভুলে যেতে পারে লোকে। একটা পিএইচডি করতে যাচ্ছি মানে আমি আমার বেসিকটা ভুলে যাব, যেটা আমি ক্লাস 5-এ পড়েছি সেটা কি করে ভুলে যেতে পারি। তো সেখান থেকে তারপরেতে
আস্তে আস্তে করে যখন আমি বিদেশে গিয়ে পেপার প্রেজেন্ট করতে শুরু করলাম, আস্তে আস্তে করে আমার একটা কম্পিউটারে সফটওয়্যার পেলাম যেটা প্রফেসর স্টিফেন হকিং ইউজ করতেন। আমার বাবা আর দাদারা মিলে সবাই মিলে ওটাকে আমাকে দেওয়া হলো যাতে আমি আমার মতো করে কাজ করতে পারি। বিদেশে গিয়ে 20 বছর বয়সে প্রথম পেপার প্রেজেন্ট করি আমি 2000 সালে। ও এ বছরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো 20 বছর বয়সে 2000 সালে আমি বিদেশে গিয়ে পেপার প্রেজেন্ট করি। বিদেশে গিয়ে পেপার প্রেজেন্ট করবার পরে বিদেশে খুব ভালো রকম অ্যাক্লেমেশন পাই। তারপরেতে I started presenting papers in various things. I was not even a class 10er during that time. আমার পেপারগুলো বেসিক্যালি থাকতে হচ্ছে ফিলোসফির উপরে, ফিলোসফি অফ ডিসেবিলিটি, ফিলোসফি অফ কমিউনিকেশন, আর সেই নিয়ে আমার পেপারগুলো থাকতো। 2004 সালে একটা পাথ ফাইন্ডিং ইয়ার, যে সময়টা আমার 24 বছর বয়স, তখনও 24 বছর বয়সে আমি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাই একটা অর্গানাইজেশন থেকে। ওই লাইফটাতে আমি সবসময় বলি আমার দুটো লাইফ, 18ই নভেম্বর 2005 এর আগে একটা লাইফ আর 18ই নভেম্বর 2005 এর পরে একটা লাইফ। কারণটা হচ্ছে I am dead alive person because I have seen the portion which has died and I have seen the birth of myself in a new way. তো আমি যখন রিকভার করতে শুরু করলাম, আবার নতুন করে রিকভার করতে শুরু করলাম 2005 থেকে, যখন আমার এই জেনেটিক ডিফর্মিটিটা আইডেন্টিফাইড হলো, যবে থেকে আমি ডোপামিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দিতে শুরু করলাম। এবং সেই ডোপামিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি রিকভার করতে শুরু করলাম। আমি স্পিচ রিগেন করলাম এবং স্পিচ রিগেন করবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওই লাইফটার থেকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে একটা অন্য লাইফে চলে আসতে হলো। ওই লাইফে যা যা অ্যাচিভ করেছি সবকিছু, যেমন আমি কেন বলি দ্যাট ওয়াজ আ ডেথ অফ মাই প্রিভিয়াস লাইফ, কারণটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় রিমেম্বার করতে পারি আমাদের প্রিভিয়াস লাইফকে, কিন্তু আমরা সেটাতে যেতে পারি না। ওই লাইফটাতে আমি আর কোনোদিনও যেতে পারবো না, আমি শুধু রিমেম্বার করতে পারবো। আর ওই লাইফটার পরেতে যে লাইফটা আমার শুরু হলো, আই ওয়াজ বর্ন on 18th of November 2005। তারপরে আমার ইয়েটা শুরু হলো, আবার একটা নতুন জার্নি শুরু হলো। একটা মানুষ যখন কথা বলতে পারে না আর যখন কথা বলতে হঠাৎ করে শুরু করে, তখন সোসাইটির মেনে নিতে খুব অসুবিধে হয় এবং তখন নানান লোকে নানান রকম কথা বলতে শুরু করলো আমাকে নিয়ে। একটা কথা, যখন একটা লোক কথা বলে না, একটা মানুষ যখন কথা বলে না, হঠাৎ করে যখন সে কথা বলতে শুরু করে, তার একটা ক্যারেক্টারাল চেঞ্জ লোকে দেখতে পায়, যদিও সেইটা ক্যারেক্টারাল চেঞ্জ নয়, সেটা তার ইনস্টিংক্ট, সেটাতে এক্সপ্রেস করতে পারতো না। ওকে, সামথিং হ্যাজ ক্যাটালাইজড দ্যাট এনহ্যান্সমেন্ট অফ দ্য এবিলিটি। তারপরেতে আস্তে আস্তে করে সেখানটার থেকে উঠে আবার নতুন করে 2007-এ ক্লাস 10-এর পরীক্ষা দেয়া, তারপরে ডিসাইড করা যে আমি চাকরি আর পড়াশোনা একসঙ্গে করব। সেটা নিয়ে একটা বড় রকম প্রবলেম হয় বাড়িতে বলা হয় যে পড়াশোনা করে তারপরে চাকরি করো, কিন্তু বাড়ি থেকে আবার আমি যেটা করতে চেয়েছি সেটাকে সাপোর্ট করা হয়। তারপরেতে হঠাৎ করে 2011 সালে প্রথমত চাকরি করলাম, একটা এনজিওকে শুরু করার কাজ করলাম। তারপরেতে ছোট ছোট কাজ করতাম। তারপরেতে হঠাৎ করে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইউনিটে, একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে, সেখানেতে আমাকে ইন্টার্নশিপে দেওয়া হলো। ইন্টার্নশিপে 9 মাস কাজ করলাম। তারপরে আমার ওখানে চাকরি হয়ে যাওয়ার কথা। আমি সেই সময় ক্লাস 12-এর পরীক্ষা দেবো। ওখানে আমার মনে হলো যে আমি এখানের জন্য নই, আমি সারাদিন ধরে কোডিং করতে পারবো না,
আমার যখন চাকরিটা ফাইনাল হয়ে যাবে তখন আমি ওখানে রেজিগনেশন দিয়ে বেরিয়ে গেলাম ইন্টার্নশিপ থেকে। 2011 সালে আমি তারপরে ক্লাস গ্রাজুয়েশনে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দিলাম, ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দেওয়ার ইমিডিয়েটলি পরে আমি তখন রেডিওতে চাকরি পেলাম 91.9 সেন্স FM এ। এবারেতে আমি তখন, যেহেতু আমি ছোটবেলায় কমিউনিকেট করতাম, কথা বলতাম না, তাই জন্য প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল আমার ইংলিশ কমিউনিকেশনের। তো তখন আমাকে বলা হলো বাংলাতে শো করতে হবে। দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ চ্যালেঞ্জ ফর মি, স্ট্রাগল ফর মি। তো কোনো না কোনো ভাবে কোনো রকমে ম্যানেজ করলাম বাংলায় শো করা। তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার ডিসলেক্সিয়া আছে। ইন দ্য এজ অফ 31 আমি স্ক্রিপ্ট করতে পারতাম না। I had to find out an alternative way, যেখানেতে আমাকে এক্সটেম্পো বলতে হবে একটা কোনো টপিকে, এবং সেই এক্সটেম্পো বলাটা মানে হচ্ছে যে আমাকে উইথ দ্য প্র্যাকটিস ওটাকে মাস্টার করতে হবে, যাতে কোনো জিনিস রিপিট না করে, কোনো কথা রিপিট না করে। 822 খানা শো করলাম, তারপরে ছেড়ে দিলাম ওখানটা। এখন সিনেমাতে তখন ডাক পেয়েছি, সিনেমাটা করতে যাব। সিনেমাটা করতে গেলাম, তারপরে আবার আইএসসিপি তে চাকরি করতে ফিরে গেলাম, তারপরে আইএসসিপি চাকরি ছেড়ে দিলাম, আইএসসিপি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারপরে এনেবল ইন্ডিয়াতে চাকরি করছিলাম। তো দিস ইজ আ হোল লট অফ জার্নি ফর মাই লাইফ। স্যার আপনার ইন বিটুইন আমার আরেকটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যে এটা না বললে সত্যি কথা বলা হবে না, সেটা হচ্ছে যে in between I am very unfortunate to have 3 breakups in my life, in real life, যেখানেতে I thought everything was going okay, and then suddenly something happened, and suddenly the person pulled out of the relationship, and that was also quite painful for me to take. আর তারপরেতে এনেবল ইন্ডিয়াতে চাকরি পেলাম, নিয়ে চলে গেলাম। তারপরেতে 2011 থেকে আর না 2007 থেকে 2007, 8, 9, 10 এখন 2018 পর্যন্ত 3টে ব্রেকআপ হয় আমার। বাট আপনার জার্নিটাতে এটা আমি বুঝতে পারলাম যে লাইফে স্যাডনেস আসবে, বাট ওখান থেকে বেরিয়ে আসাটাও একটা সবার মধ্যেই সেই লাইফের অ্যাবিলিটিটা আছে। অবভিয়াসলি সবার মধ্যে আছে সেই এবিলিটিটা। আমরা যখন প্রচন্ড কনফিডেন্সের জন্য সাফার করি, তখন আমাদের একটা ভালো দিন লাগে কনফিডেন্স ফিরিয়ে আনতে, আর সেই ভালো দিনটার জন্য আমাদেরকে একটুখানি ওয়েট করতে হয়। আমাদেরকে একটুখানি পেশেন্স ধরে যদি আমরা ওয়েট করি, দ্যাট পয়েন্ট আমরা কিন্তু নিজেদেরকে অপরচুনিটি দিই যে আমরা নিজেদের লাইফটাকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, এবং we all deserve that one opportunity that we need to give ourselves. এটা অন্য কেউ দেবে না, we need to give ourselves that opportunity. এক্স্যাক্ট স্যার, আপনার এই জার্নিটা আমার কাছে প্রচন্ড পরিমাণে ইন্সপিরেশন। ইনফ্যাক্ট আমার টিম মেম্বারদের কাছে প্রচন্ড ইন্সপিরেশন, যে যতই হার্ডনেস থাকুক লাইফে ইউ ক্যান বিল্ড আপ, অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম আপনি যেটা বললেন যে ফিজিক্যাল ডিসএবিলিটি বা যে কোনো ওয়ার্ড যেটা আপনি বললেন যে মুভমেন্টের ব্যাপারে, তো ওটা আসতে টাইম লাগে। ইভেন আপনি এক্সাম্পল নিলেন মার্টিন লুথারের, তো ওটা আমাদের কাছে খুবই ইন্সপিরেশন একটা ব্যাপার। তো থ্যাংক ইউ। আর অবভিয়াসলি আমার পরে আমি জানি আমার পরে আপনারা নিয়ে যাবেন এই মুভমেন্টটাকে, কারণটা হচ্ছে যে আমি মেবি হোয়াট উড বি মাই লাইফ স্প্যান 60। তারপরে you are the youngsters of the world who are going to take this journey forward, and তার জন্য আমি প্রচন্ড চেষ্টা করি যাতে সকলকে বলতে পারি, যাতে আপনাদের মতো যারা যারা আছেন তাদেরকে যাতে বলতে পারি আমি, যাতে একটা বড় টিম তৈরি করে যেতে পারি আমি। এক্স্যাক্টলি, এটা খুব দরকার অ্যাকচুয়ালি। এটা হচ্ছে আমার একটা অবজেক্টিভ। স্যারের সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে রেডিও শো গুলো দিয়ে।
তার মানে আমি এখন বুঝছি যে আমরা যে শোটা শুনতাম, আমার ভীষণ ফেভারিট ছিল আপনার শোটা। আমি ডেলি শুনতাম আপনার শোটা, ভীষণ মোটিভেশনাল, ইন্সপিরেশনাল। এবং এখন বুঝছি যে সেই শোটার পেছনে কত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এবং কত হিউজ স্টোরি ছিল। মানে অ্যাকচুয়ালি শোটা আমরা যেভাবে শুনতাম, সেটার পেছনে শোটা মানে কিরকম রাফ জার্নি ছিল আপনার। সেটাও মানে রাফ বলতে সেটা রাফটাও আপনার কাছে অনেকটাই মানে অন্য জিনিস হয়ে গেছে। জার্নিটা রাফ ছিল। আর ইভেন স্যার আপনি যেটা বললেন যে আপনার 25 নভেম্বর 2005 বললেন যে সেখানে আপনার মানে রিবর্ন হয়েছে লাইফে। 18 নভেম্বর 2005। হ্যাঁ 18 নভেম্বর। সো ওইটা মানে প্রত্যেক জনের লাইফেই একটা থাকে। তো আমি এটাতে খুব ইন্সপায়ার্ড হয়েছি, মানে আমি বলতে পারি যে সবাই ইন্সপায়ার হবে। না আপনার জার্নিটা এত সুন্দর জার্নি, মানে ইভেন আমি তো এতদিন মানে জানতাম না, বাট আপনাকে 2-3 বছর ধরে ফলো করছি। আপনার প্রত্যেকটি কাজ আমি দেখেছি, ইনফ্যাক্ট লিটল ফিঙ্গার্স এর কাজ দেখলাম, টেড টকে যেটা আপনি বলেছেন রিফিক্সিং দ্য টার্গেট। স্যার আপনি যে রিফিক্সিং ইয়োর টার্গেট যেটা টেড টকে বলেছেন, তো সেটা যদি আমাদের একটু শর্টে যদি বলেন তাহলে খুব ভালো হয়। শিওরলি রিফিক্সিং টার্গেট খুব একটা বড় ব্যাপার নয় কিছু। এটা হচ্ছে যে একটা টার্গেট, ধরুন এটা হচ্ছে আমার যিনি বলতে পারেন আমার আনটোল্ড আইডল, একজন মাউন্টেনিয়ার, যার নাম হচ্ছে ক্রিস বনিংটন। ক্রিস বনিংটন একজন এমন লিডার যিনি একজন খুব ভালো মাউন্টেনিয়ার, কিন্তু তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না যে তিনি নিজে পাহাড়ের চূড়োতে যাবেন। তার টার্গেট সবসময় থাকতো হচ্ছে যে একটা এক্সপিডিশনকে কি করে সাকসেসফুল করা যায়। তো এইখান থেকে আর একজনের কথায় আমি চলে আসতে পারি, একজন যার কথা আমি টেড টকে বলেছি, সেটা হচ্ছে সার্গেই বুবকা। সার্গেই বুবকা আমরা জানি যে 35 টাইমস নিজে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করেছেন, এবং তাকে প্রচন্ড রকম ক্রিটিসিজম ফেস করতে হয়েছে যে তিনি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড 1 সেন্টিমিটার করে হাইট বাড়াচ্ছেন শুধু ফিনান্সিয়াল বেনিফিটের জন্য। এবং সেটা দেখা গেল যে তিনি যে এটা করছেন সেটা আস্তে আস্তে করে তার ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটাকে 6 মিটার মার্কে নিয়ে গেল। 6 মিটারের পরে সেই ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটাকে 6.10 মিটারে নিয়ে গেল। সেখান থেকে আমার যে রিয়েলাইজেশনটা এলো সেটা হচ্ছে যে if I achieve something, I cannot be complacent. অ্যাচিভমেন্ট এসছে, ঠিক আছে, আমার কাছে এখন যদি অ্যাচিভমেন্ট কিছু আসে সেটার পরেও আমাকে আরো 30 বছর বাঁচতে হবে, সেই একটা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। তো আমাকে পরের টার্গেটটা করতে হবে, পরের টার্গেটটা ফিক্স করতে হবে, তারপরের টার্গেটটা ফিক্স করতে হবে। যত আমি এগোবো, যতগুলো স্টেপ আমি ফেলবো, তারপরের আরো কতগুলো স্টেপ আমাকে ফেলতে হবে সেটা আমাকে দেখতে হবে। একটা ল্যাম্পপোস্ট, আপনি যখন রাস্তায় হাঁটতে যান, ইভিনিং ওয়াক করতে যান, আমি কিভাবে ইভিনিং ওয়াক করি আপনাকে বলছি। আমার পায়ে স্ট্যামিনা একদম ছিল না আগে, আমি হুইল চেয়ার নিয়ে ওয়াক করি, আপনারা হয়তো ভিডিওতে দেখেছেন। তো আমি ল্যাম্পপোস্ট করতাম, গুনতাম। প্রথমে আমি দুটো ল্যাম্পপোস্টের বিটুইন আমি ওয়াক করতাম। তারপরে আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমি টার্গেট রাখলাম যে 3খানা ল্যাম্পপোস্ট ক্রস করব। তারপরে টার্গেট রাখলাম যে 4খানা ল্যাম্পপোস্ট ক্রস করব। তারপরে আমি টার্গেট রাখলাম যে 6খানা ল্যাম্পপোস্ট, 10খানা ল্যাম্পপোস্ট। তারপরে দেখা গেল যে ওই 1 কিলোমিটার ক্রস করলাম আস্তে আস্তে করে। এবং এই প্রত্যেকটা জায়গাতে, লাইফের প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে একটা কাজকে সাকসেসফুলি এন্ড করবার পরে একটুখানি কনসলিডেট করে নিয়ে আবার পরের কাজটাকে শুরু করা, আর কোনো কাজকে না বলা, বা হ্যাঁ যেটা আয়ত্তের বাইরে সেটাকে অবশ্যই না বলবো। আমাকে যদি বলা হয় যে এখন ফিজিক্স নিয়ে পিএইচডি করতে, সেটা আমি করতে পারবো না অবশ্যই, দ্যাট উড বি ইনজাস্টিস। কিন্তু যেটা আমার আয়ত্তের মধ্যে আছে, যেটা আমার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, এটা মনে হচ্ছে,
সেটাকে আমি করে চেষ্টা করে দেখব আমি সেটা অ্যাচিভ করতে পারি কিনা। আর তখন আমি নিজের যে স্ট্যামিনা, ক্যাপাবিলিটি, এবিলিটি সেগুলোকে নিজের কাছে রিএস্টাবলিশ করতে পারবো। এবং নিজের কাছে রিএস্টাবলিশ করা মানে এই নয় যে আমি শুধু নিজের কাছেই রিএস্টাবলিশ করতে চাই। অ্যাম্বিশন থাকা কোনো খারাপ জিনিস নয়, সোশ্যাল অ্যাসপিরেশন থাকা কোনো খারাপ জিনিস নয়। জীবনের টার্গেট দুটো জিনিস থেকে আসে, একটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাসপিরেশন, একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অ্যাসপিরেশন। এই দুটো থাকা কোনো মানুষের পক্ষেই কোনো খারাপ জিনিস নয়। অনলি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে হিউম্যান থাকা। হিউম্যান থেকে যদি টার্গেটকে রিফিক্স করা যায় এবং লাইফকে যদি রীতিমতো এনজয় করা যায় with all the tears, with all the pains, with all the sorrownesses, that would be a perfect use of life. And that is a way that I would like to live my life with the grace of God. Every day I pray to God that I should live my life to the fullest, and I should live my life in a way that I can move on. I can take the next steps, and I can have lots of friends, because I know the value of friends, because I never had one. For 25, 30, 35 years, I never had a friend. And whom I thought that I have a friend, they all were not my friends, unfortunately. ঠিক আমার নাওয়ারে। So we learn many things from you, and it's a complete opportunity for us that we have met with you, we have talked with you, and you have given us time. That's really an appreciative moment for us. And sir, as you have said that you want to be the builder of the inclusive society. আমি নই, আমার So what is your... আমি একা নই, আমি একা করতে পারবো না, আমি একা কিছুই করতে পারবো না। I could be one of the thousand, I could be one of the millions of the mediums want to bring the স্যার change. আপনার প্ল্যান কি সেমনি, মানে আপনি যদি মানে এমনি শর্টে যদি বলেন আমি যে আপনার প্ল্যান করা ছেড়ে দিয়েছি, আমি প্ল্যান করা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমার কোনো প্ল্যান টেকে না। আই এম এ ভেরি ব্যাড প্ল্যানার। আর যা যা কিছু প্ল্যান করেছি সেগুলো যেহেতু কষ্ট দিয়েছে জীবনে, তাই জন্য প্ল্যান করা ছেড়ে দিয়েছি। আর জীবনে এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি I try to take some risk, I try to do something, and just প্ল্যান করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি আর কোনোদিন প্ল্যান করব না কিছু জীবনে। স্যার আমি বলবো, আপনি এক্ষুনি বললেন যে হ্যাঁ যেটা আমি পারবো মনে হয় সেটা আমাদের ট্রাই করা উচিত, কিন্তু আমাদের এই ট্রাই করার সময় যে একটা বাধা কাজ করে, সবার মধ্যেই কাজ করে। আমি তো বলবো যে আপনি সেই বাধা অতিক্রম করেছেন, কিন্তু আমরা পারি না, আমরা কেউ পারি না, হয়তো 90 থেকে 99% লোক পারি না যে কি হবে এরপর। জাস্ট হবো ম্যাক্সিমাম, সেই ভয়টাই থাকে। তো সেইটা কিভাবে কাটিয়ে উঠবো? আমরা আজকালকার মডার্ন লাইফে একটা জিনিস এসছে যেটা আমার ঠিক পছন্দ হয় না, সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং অ্যান্ড রিস্ক মিটিগেশন। হ্যাঁ, আমরা যদি রিস্ক মিটিগেট করতেই টাইম কাটিয়ে দেবো, তাহলে আমি রাস্তাটা যাব কি করে? আর রাস্তায় যে ডান দিক বাঁ দিক থেকে গাড়িগুলো আসবে, সেগুলোকে কত রিস্ক মিটিগেট করে আপনারা সরাবেন? করোনার রিস্ক কেউ মিটিগেট করতে পেরেছে? কে রিস্ক মিটিগেট করতে পারবে? তো এই রিস্ক মিটিগেশন ম্যানেজমেন্ট থেকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত একদম। কোনোদিনও কোনো রিস্ক মিটিগেট করা যায় না। আমরা কি অন্তর্যামী না? আমরা টাইম মেশিন ইউজ করতে পারি যে সামনেতে গিয়ে দেখে এসে আমরা এখানে বসে রিস্ক মিটিগেট করব। রিস্ক মিটিগেশন ব্যাপারটাই হচ্ছে আমার কাছে আনসাইন্টিফিক। তো আমার কাছে ব্যাপারটা হচ্ছে যেরকম অবস্টাকেল আসবে সেটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য সেরকম সলিউশন
with the time, with the people, with the team, with the grace of God, I would get that. তো তার জন্য কোনো প্ল্যানিং খাটে না, রিস্ক মিটিগেশন খাটে না, এগুলো হয় না, চলে না। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার সামনে যখন একটা টার্গেট আছে না, এখানে একটা স্পোর্টসের আমি উদাহরণ আনছি আবার, এটা হচ্ছে আর্চারি। আর্চারিতে আপনি টার্গেটটা দেখতে পাচ্ছেন 90 মিটার দূরে রাখা আছে, আপনি 90 মিটার দূরে আছেন, আপনি 90 মিটার দূরে যে টার্গেটটাকে বুলসাই টার্গেট করে আপনি হয়তো মারলেন, সেই যে অ্যারোটা যাচ্ছে, সেই অ্যারোটার যখন এয়ার টাইম, তখন এয়ার টাইমের মধ্যে ওই অ্যারোটাকে কারেক্ট করবার আপনার কোনো চান্স নেই, এবং একটা দমকা হাওয়া এসে ওটাকে সরিয়ে দিতে পারে এবং আপনার টার্গেট থেকে সরিয়ে দিতে পারে। তা বলে কি আপনি পরের অ্যারোটা মারবেন না? আপনাকে পরের অ্যারোটা মারতে হবে, নয়তো আপনি অপরচুনিটিটা ইউটিলাইজ করছেন না। অনেক সময় এমনও হয় যে হাত কেঁপে গেল, কিন্তু হাওয়াতে অ্যারোটা আবার টার্গেটে চলে এলো। ওকে, সো যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি অ্যারোটা মারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তো অ্যারোটা মারছেন, এবং অ্যারোটা যতক্ষণ গিয়ে লাগছে ওখানেতে, ততক্ষণ তার ইন বিটুইন ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু। সেটা আমরা ভুলে যাই সব সময়, আর তাই আমরা অতিরিক্ত প্ল্যান করি, ওভার প্ল্যানিং করি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে টার্গেটটা মারা, টু দ্য বেস্ট অফ মাই এফর্ট, টু বেস্ট অফ আওয়ার এফর্ট, টার্গেটে মারা। তার জন্য কি কি দরকার? তার জন্য আমাকে 100% প্র্যাকটিস করতে হবে। I need to develop my capability so that আমার হাতকে স্টেবল রাখতে হবে, তাই জন্য আমাকে ফিজিওথেরাপি করতে হবে। আমার সাইকোলজিটাকে স্টেবল রাখতে হবে, যার জন্য আমাকে প্রিপেয়ার্ড হতে হবে। আমার কনসেন্ট্রেশনটাকে ঠিক রাখতে হবে। তারপরে বাকিটা হচ্ছে টার্গেটে গিয়ে আপনি যখন দাঁড়িয়ে আছেন, যখন আপনাকে তীর মারতে হবে, at that point আপনাকে তীরটা মারতে হবে। তীর মারবার পরে কি হবে সেটা আপনার হাতে নেই। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ম্যানেজমেন্ট যাকে বলা হয়, সেটা আমি করব না। কোনোদিনও আপনারা যদি আজকে ওয়ার্ল্ড ইকোনমির যদি আপনি আজকে গত 20 বছরের ডেটা দেখেন, যা যা ডেটা ফিক্স করা হয়েছে তার থেকে অ্যাচিভমেন্ট হয় বেশি হয়েছে, নয় কম হয়েছে, কোনোদিনও পারফেক্ট অ্যাচিভমেন্ট হয়নি। তো টার্গেট করে কি, টার্গেটটা কি? এফর্ট অ্যান্ড এবিলিটিটাই তো আসল। প্ল্যানিংটা কি? প্ল্যানিং ইজ নাথিং। হ্যাঁ, প্ল্যান করতে পারি যে আমি এটা করব, এবারে কি করে করব তার একটা রুট ম্যাপ তৈরি করতে পারি। রোড ম্যাপটা তৈরি করবার পরে তারপরে আমার হাতে আর কিছু নেই। কারণটা হচ্ছে আমি ওই রোড ম্যাপটা ধরে যদি রিজিডলি এগোতে যাই, তাহলে আমি কোনোদিনও পারবো না এগোতে। ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে কথাটা, যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। বি ফ্লেক্সিবল। ইন শর্ট, আমরা জলে ঝাঁপ দেবো, এরপরে কি হবে আমরা ভাববো না একেবারে, কিংবা আগে কি হবে কিংবা পরে। আমরা সাঁতারটা কাটতে শিখেছি, তারপরে আমরা সাঁতারটা কেটে আমরা উল্টো দিকে যেতে পারি কিনা সেটা তো আমাকে একবার না একবার দেখতেই হবে। ডুবে গেলে কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে। একটা বিশাল বড় জিনিস শিখলাম আপনার থেকে, যে মানে আমাদের এই জিনিসটা ভীষণ কাজ করে, যে প্ল্যানিং মাফিক কাজ করব এবং ওই যে রুট ম্যাপটা মেনে কাজ করব। ডেইলি রুটিন ফিক্স করা, মানে এটা তো কোনোদিনই হয়নি আমার ক্ষেত্রে, তো কোনোদিন হয়নি, আমার মনেও হয় না হবে বলে আমার। আর মানে এটা নিয়ে একটা ফার্স্ট্রেশনে ভুগতাম, যে হ্যাঁ প্ল্যানিং করছি, প্ল্যানিং করে প্ল্যানিং কাজে দিচ্ছে না, প্ল্যানিং বা কেন করছি, আর রুট ম্যাপটাই বা কেন মানছি না। তো ভীষণ ফার্স্ট্রেশন আসতো এই জিনিসটাতে। এটা একটা ভীষণ ভালো জিনিস শিখলাম।
ফ্রাস্ট্রেশনটা আশা করি বন্ধ হবে। এটা আমার কিন্তু কোনো পড়াশোনার থেকে শেখা নয়, এটা আমার একটা, আমি বললাম না আমার পড়াশোনা, আমি আমার বন্ধুদের বলি যে আমি জানি আমি লাইভ যাচ্ছি ইউটিউবে, কিন্তু আমি তাও বলবো আমি নিজেকে রেফার করি एज अनपढ़ गवार। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जीवन एक ऐसा कागज है जहां पे तुम जो भी लिखोगे वो सच होगा ये झूठ होगा, ये तुमको भी मालूम नहीं है और भगवान को भी मालूम नहीं है, क्योंकि तुम भी गलती कर सकते हो, भगवान भी गलती कर सकते हैं। और যেটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা গান আছে বাংলাতে, জীবন কাতার প্রতি পাতায় যতই লেখো হিসাব নিকাশ কিছুই রবে না। হ্যাঁ, তো যতই হিসেব করুন, যতই ইয়ে করুন, ক্যালকুলেট করুন, ইভেনচুয়ালি আপনার এবিলিটি আর আপনার এফোর্ট আউট অফ 1000 1 বার সাকসেসফুল হবেন, আউট অফ 1000 ট্রাইস একবার সাকসেসফুল হবেন। দ্যাট ইজ ইট, এটাই হচ্ছে প্ল্যানিং। হ্যালো স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। মানে ধরুন, মানে আমি তো কোনো কিছু প্ল্যান করলাম যে হ্যাঁ আমি কাজটা করব, আমি কাজটা করতে চাই, বাট কোথাও কি গিয়ে ওই সাপোর্ট সিস্টেমটা খুব বেশি করে কাজ করে? মানে আমার পেরেন্টস আমাকে সাপোর্ট করবে কিনা, বা মানে আমার সোসাইটি আমাকে সাপোর্ট করবে কিনা, এটা কি কোনোভাবে খুব বেশি কাজ করে? মানে আমার যেমন হয়, মানে খুব ভাবি যে কে আমাকে নিয়ে কি ভাবলো, বা কি হবে আমার পরে, আমি যদি কোনো ভুল করি, মিস্টেক করি, তখন কি হবে? তো কোথাও কি সাপোর্টটা খুব দরকার হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে আমাদের? আমাদের সাপোর্ট তো সকলেরই দরকার হয়, কারণ উই অল নো দ্যাট হিউম্যান বিংস আর ইন্টাররিলেটেড আর ইন্টারডিপেন্ডেন্ট অন ইচ আদার। কিন্তু সাপোর্ট সিস্টেম যখন থাকে না তখন কি আমরা কাজ করতে পারবো না? আমি আবার কোট করছি মার্টিন লুথার কিংকে, মার্টিন লুথার কিং এর লাইফ। উনি যখন বাসে চড়া বন্ধ করলেন তখন কিন্তু উনি একা বাসে চড়া বন্ধ করেছিলেন, এবং তখন কিন্তু ওনাকে অনেক কথা বলা হয়েছিল, লোকে প্রচুর কথা বলেছিল, উল্টো পাল্টা কথা বলা হয়েছিল। তারপরে আস্তে আস্তে করে লোকেরা ওনার সঙ্গে একসঙ্গে বাসে চড়া বন্ধ করলো, এবং লোকেরাই লোকেদের মুখ বন্ধ করে। একটা ওনার লাইফ এবং নেলসন ম্যান্ডেলার লাইফ, নেলসন ম্যান্ডেলা অত বছর জেলে থাকবার পরেও একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন এবং সেই দেশটাকে ইকোনমিক্যালি একটা পাওয়ারফুল নেশন করে ফেললেন প্রেসিডেন্টশিপ ছাড়বার পর। এটা হচ্ছে জেলের মধ্যে থেকে নিজেকে ডেভেলপ করে যাও। নিজেকে ডেভেলপ করে যাওয়াটা হচ্ছে একটা এমন জিনিস, আর একা প্রথম পাটা একা ফেলা হচ্ছে একটা এমন জিনিস যেটা কোনো না কোনো সময় করতেই হবে, এবং নানান লোকে নানান কথা বলবে, সবাই বলবে, নিজের মা বলবেন, বাবা বলবেন, সবাই বলবে, কিন্তু তখনও আপনাকে দেখতে হবে যে আমি কার হাতটা ধরে এই সাপোর্টটা পেতে পারি। যার হাত ধরে আপনি সাপোর্টটা পেতে পারেন সেই মানুষটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং যখন আপনি সেই মানুষটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, that would be the first member of your team that you are going to make. That would be the first lieutenant that you are going to develop in your life, and that would be the first time that you will kind of move ahead in your life. Any more questions? আমি আনসার করতে পারি আরো।
আর কিছু কোয়েশ্চেন্স, এনিথিং এলস? আর কিছু আছে কারো বলার? আপনি মিউটে আছেন নবীনা। হ্যাঁ, বলছি আমার কোনো কোশ্চেন্স নেই, অলরেডি ডান। তোরা কিছু করলে বল। স্যার আমার একটা আছে, আমি বলুন। বলি অ্যাকচুয়ালি। বলছি যে আমি লিটল ফিঙ্গার যে মুভিটা আছে ওর মধ্যে আমি একটা কোট আমি দেখেছি, ম্যাম বলেছেন, একজন ম্যাম বলেছেন যে অ্যাবিলিটি ইজ এভরিথিং উইথ হোয়াট ইউ বিলিভ, ডিসএবিলিটি ইজ হোয়াট ইউ পারসিভ। তো এইটা আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন আমাদেরকে। Disability is a perception. একজন মানুষকে আপনি কিভাবে দেখছেন সেটা হচ্ছে আপনার পারসেপশন। যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে, যে এই পারসেপশনটাকে ভাঙা, যেটা আজকে হবে না, কালকে হবে না, আমার লাইফ টাইমে হয়তো হবে না, আপনাদের লাইফ টাইমে হয়তো হবে না, কিন্তু কোনো না কোনো দিন এটা হবে। যেটা আমরা দেখতে পাই উইমেন্স মুভমেন্ট থেকে, যেটা আমরা দেখতে পাই উইমেন্স মুভমেন্ট শুরু হয়েছে, ধরুন আমরা যদি ধরি ইন্ডিয়াতে উইমেন্স মুভমেন্ট কবে থেকে শুরু হয়েছে, সেটা হচ্ছে রাজা রামমোহন রায়ের থেকে। তো রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে অলরেডি 200 বছর হয়ে গেছে। সেখানে তো আমরা দেখতে পাই যে এখনো উইমেন্স মুভমেন্ট কিন্তু আরবান সেন্ট্রিক, রুরাল সেন্ট্রিক হয়ে উঠতে পারেনি এখনো। তো ডিসেবিলিটি মুভমেন্ট শুরু হয়েছে হার্ডলি 50 বছর আগের থেকে, আরো 150 বছর পৌঁছতে হবে যে সময় আমরা এই উইমেন্স মুভমেন্টের এখনকার যে জায়গাটা সেখানে পৌঁছতে পারবো। সেটা আমরা জানতে পারবো। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে যে একটা পারসেপশনকে ব্রেক করা, যেটা হচ্ছে যে আমরা যে প্রথমত যখন আমাদের জোহার ব্রত শুরু হলো, যখন মুসলিম ইনভেশন শুরু হলো তখন জোহার ব্রত শুরু হলো। তারপরেতে সেই জোহার ব্রত থেকে শুরু হলো সতী, ফোর্সফুল সতী, আর সেখান থেকে শুরু হলো হচ্ছে একটা অপারেশন, একটা সাফারিং, ডমিনেন্স অফ আপার কাস্ট। তো এগুলো সবকিছু একটা ক্রাম্বলিং এফেক্ট, একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে একটা জায়গায় আসার মতো। সেই একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে একটা জায়গায় আসার মতো ক্রাম্বলিং এফেক্টটা এখন আমাদের সোসাইটিতে আরো বেশি প্রেভেলেন্ট। তো সেখানেতে আমাদেরকে ওই জায়গাটা যেখানে রামমোহন রায় ওই মুভমেন্টটা তৈরি করেছিলেন, যে স্টপ সতী, সতীদাহ অ্যাবলিশমেন্ট, তারপরেতেও সতীদাহ কিন্তু আমরা 10 বছরে একটা খবর পাই এখনো সতীদাহর। 200 বছর লেগেছে, টাইম লেগেছে। আমরা বলতে পারি না যে কোনো চেঞ্জেস আসেনি, ভালো চেঞ্জেস এসছে, অনেক কিছু ভালো এসছে। আর আমাদের মাইথোলজিতে খুব ভালো ভালো শিক্ষা আছে, অ্যালিগেরি আছে। যে অ্যালিগেরি গুলোর মধ্যে হচ্ছে সমুদ্র মন্থনের অ্যালিগেরি, যেখানেতে মন্থন করলে ভালো জিনিস আসার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ জিনিসও আসবে। তো সেই খারাপ জিনিসগুলো ভালো জিনিসের সঙ্গে ব্লেন্ড করেই আমাদের নিতে হবে। খারাপ ভালোটাকে আমাদের ব্লেন্ড করতে হবে, ব্লেন্ড করে আমাদের নিতে হবে, এবং আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা খারাপ ভালোটাকে নিয়ে ভালোটাকে আরো প্রিচ করতে পারি তোকে।
আর সেটাই হচ্ছে ব্রেকিং অফ পারসেপশন। আচ্ছা, আর তোরা কোনো প্রশ্ন করবি সংযুক্তা, সহেলি? না, আমার কোনো প্রশ্ন নেই। ওকে, ফাইন। সো স্যার, থ্যাংক ইউ, আপনি এতটা সেশনস আমাদের দিলেন, এতটা আপনার প্রত্যেকটি ইন্সপিরেশনাল ওয়ার্ডস আমাদের মানে ছুঁয়ে গেছে রীতিমতো। এত সুন্দর করে আপনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন টার্গেটকে কিভাবে রিফিক্স করতে হয়, কিভাবে কি করতে হয়, এন্ড ইনফ্যাক্ট এডুকেশনটা সবচেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট বড় পার্ট না, লাইফে হলো লাইফ লেসনটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। So we got so much inspirational words and so much inspirations from you, that is it's lucky for us যে আপনি টাইম দিয়েছেন আপনার এত বিজি শিডিউল হওয়া সত্ত্বেও, and thank you so much. ভালো থাকবেন স্যার। It's my pleasure. Thank you all. সো স্যার, থ্যাংক ইউ, আপনি এতটা সেশনস আমাদের দিলেন, এতটা আপনার প্রত্যেকটি ইন্সপিরেশনাল ওয়ার্ডস আমাদের মানে ছুঁয়ে গেছে রীতিমতো। এত সুন্দর করে আপনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন টার্গেটকে কিভাবে রিফিক্স করতে হয়, কিভাবে কি করতে হয়, এন্ড ইনফ্যাক্ট এডুকেশনটা সবচেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট বড় পার্ট না, লাইফে হলো লাইফ লেসনটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। So we got so much inspirational words and so much inspirations from you, that is it's lucky for us যে আপনি টাইম দিয়েছেন আপনার এত বিজি শিডিউল হওয়া সত্ত্বেও, and thank you so much. ভালো থাকবেন স্যার। It's my pleasure. Thank you all. আর খুব ভালো থাকুন আপনারা সকলে, এবং খুব ভালো করে যে কাজটা শুরু করেছেন সেটাকে বন্ধ করবেন না। একটা সময় আসবে যখন মনে হবে যে বন্ধ করে দিতে হবে, যদি ওই সময়টা পার করে দিতে পারেন তাহলেই কাজটা বন্ধ হবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank আপনি you. এইটুকুনি আশীর্বাদ করুন, তাহলে আমরা অনেক দূরে এগোতে পারবো। আমার শুভেচ্ছা আশীর্বাদ Thank সব সময় আছে আপনাদের সঙ্গে, এগিয়ে যান। থ্যাংক ইউ স্যার, ভালো থাকবেন। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। তাহলে আজকে সেশন র্যাপ আপ করা যাক। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আসলাম স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ।